Today's topic is overview of data analyst and data scientist. Okay, so here is all the information, telephone number and everything. যে টপিকগুলি নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি, that would be how to become a data analyst and data scientist. That would be first one, the difference branch of data science. Okay, I'm going to talk this also, and data science career and job opportunity. And I will give you also at the end one demo with analytical dashboard. Okay, so this is the 4 topics I'm going to talk. So let's talk about the data, because everything we are going to do related to data and database. So let's talk about a little bit about the data. So data is a collection of fact. So if you consider any example like ourselves, so our name, age, height, weight, everything is a data. Okay, so if you see, this is called internet minute. Okay, so if you think about internet minute, here you can see 2020 and 2021. Here I have shown every minute how much data we have been generating. If you think about the Facebook, Google, Netflix, whatever we are doing in the market, and then LinkedIn, Netflix, everything, every minute, how much data we have been generating, you can see over here. So these data are 2 types. Remember that. One is structured data, another is unstructured data. Okay, so structured data is in the table format. If you have a column, rows, and it follows some rules, those are called structured data. And other than whatever you guys are doing it in the Facebook, tweeting, texting, everything also unstructured data. There are 2 types of data. So database is a systematic collection of data from the random information. That is data. So that data has to be kept it in a database. So that data physically, you can keep it in a number of places. If you have your on office and in a room, if you keep it in that place data, that is called on-premise data. If that data, if you put it in the cloud, that would be, you have to use the third-party provider. That's are called cloud. So that data, it can be many different provider. It could be Amazon service, Microsoft Azure, Google Cloud. Those are all cloud database. Sometimes people are do also hybrid. So like some data they put it in the cloud, some data they keep it in their own premise. So those are called hybrid data. So there are many different ways you can keep your data into the different way you can manage your data. Okay, so that data and database, I'm talking about here these 2 things, because all we will deal with the data. Here you can see that how much data we have been generating. So everything, every decision nowadays people start to making based on data. So decision making is not anymore people do with your instinct, like it's not instinct you make the decision. Nowadays people make a decision based on the data. How to become a data analyst and data scientist? Okay, so what happened is, when you guys going to university learning about your subjects matter and everything, those are actually, you're learning in the books, nothing you are learning in a tool base or any particular subject. You don't become a expert. What you learning in the books, that is something like you become an IT professional, or any subject you go, you are not become an expert with one thing, but you learning overall. That is needed for the university college degree. But in your workplace, when you go, you have to learn in a very particular subjects, particular tools, you have to be expert. So in the database, in the position of database, when you are wanted to be a data analyst or data scientist, or many other subjects like a research scientist, like a product analyst, market analyst, data engineer, machine learning engineer, data analyst, business analyst, data scientist, those are all title for the jobs. So any one of you wanted to be an expert on it, few tools and technique you have to be expert on first. Okay, sir, sorry to interrupt, sir.
হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে ইন্টারাপ্ট করার জন্য সরি স্যার। মানে বলতে চাচ্ছিলাম স্যার আপনার কাছে রিকোয়েস্ট ছিল হচ্ছে আমরা মানে একটু যদি আহ, অনেকে বলতেছে যে স্যার যদি একটু বাংলাতে প্রেজেন্টেশন দিত, রিকোয়েস্ট করতেছিল মানে কিছুটা বাংলা হোক। আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি সম্ভবত স্যার বলেছিলেন যে ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসলে আমি জানি যে স্যার আপনি মানে এটা হ্যাবিট হয়ে গেছে তো। হ্যাঁ, না ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আমি আচ্ছা ঠিক আছে, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ডু ইট উইথ এ বাংলা নাও। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, তো তোমরা যখন ডাটা অ্যানালিস্ট হতে চাও বা ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে চাওয়া, তখন তোমাদের কিছু পার্টিকুলার টুল নিয়ে কাজ করতে হবে। পার্টিকুলার টুলস অ্যান্ড টেকনিক, এইগুলিতে এক্সপার্ট হতে হবে। যেমন একটা হলো ফ্রন্ট এন্ড, একটা হলো ব্যাক এন্ড। না, তোমরা ইউ আর ইন দা আইটি ফিল্ড, তোমরা পড়াশোনা করছো আইটিতে। তো ধরো যারা আইটি পড়ছে বা এনি সাবজেক্ট, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি। কম্পিউটারটা একটা হচ্ছে ব্যাক, একটা হলো ফ্রন্ট এন্ড, একটা হলো ব্যাক এন্ড। ফ্রন্ট এন্ডের জন্য তোমার হয়তো তুমি জাভা শিখছো, বা তুমি পাইথন শিখছো, বা তুমি ইউ ওয়ান্টেড টু বি এ ধরো যে ডেভেলপার হতে চাচ্ছ। বাট তুমি যখন ডাটা অ্যানালিস্ট আর সায়েন্টিস্ট হতে চাবা, তখন তোমাকে ব্যাক এন্ডের সম্বন্ধে জানতে হবে, অল অ্যাবাউট দ্য ডাটাবেস অ্যান্ড হাউ ডাটা ওয়ার্ক, অ্যান্ড ইউ নিড টু নো সার্টেন টুলস অ্যান্ড টেকনিক। সেটা কি হতে পারে, সেটা কি কি লাগবে প্রত্যেকের জন্য। যেটা হবে কমন, সেটা হলো তোমাকে জানতে হবে ডাটা কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায়, ডাটা কিভাবে ক্লিন আপ করতে হবে, ডাটা কিভাবে মডিফাই করতে পারবা, মডেলিং করতে পারবা, ডাটা কিভাবে অ্যানালাইজ করতে পারবা, ডাটা কিভাবে ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারবা। এইগুলি হলো কমন টুল, এগুলি হলো কমন থিংস ফর এভরিবডি। এখানে যে পজিশনগুলি বললাম, এগুলি হলো টাইটেল। এই টাইটেলের জন্য যে জিনিসগুলি এসেনশিয়াল এট দ্য বিগিনিং, সেগুলি হচ্ছে এই আইটেমগুলি। বুঝছো? তারপরে তুমি হয়তো এগুলি জানার পরে হয়তো তুমি পাইথনটা ভালো করে শিখলা, অথবা তুমি এসকিউএলটা ভালো করে শিখলা, অথবা ভিজুয়ালাইজেশনটা ভালো করে শিখলা, অথবা কিভাবে ডাটা একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে নেওয়া যায়, সেটাকে ইটিএল প্রসেস বলে, সেটা শিখলা। সেটার জন্য হয়তো তোমাকে বলবে হচ্ছে ডাটা ইঞ্জিনিয়ার। ওকে, তুমি ডাটা কিভাবে মডিফাই করতে পারবা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, অল অ্যাবাউট ডাটা। কিন্তু এই আইটেমগুলি you have to know for everybody, বুঝছো? These are the very common for everybody. আচ্ছা, এখন ডিফারেন্স বিটুইন ডাটা অ্যানালিস্ট আর ডাটা সায়েন্টিস্টের মধ্যে যদি ডিফারেন্সটা চিন্তা করো, তাহলে সেটা কি হবে? ডাটা অ্যানালিস্ট কি, তোমাকে আই গিভ ইউ সাম ডাটা অ্যান্ড গিভ ইউ সাম কোশ্চেন্স, and you need to, তোমাকে সেটা ফাইন্ড আউট করতে হবে ডাটা অ্যানালিস্ট হিসাবে। ওকে, সেটা। আর ডাটা সায়েন্টিস্ট কি করবে? ডাটা সায়েন্টিস্ট উইল থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য মোর অ্যাবাউট দ্য ফিউচার, হি উইল সি দ্য ট্রেন্ড অ্যান্ড দেন কাম আপ উইথ এ গিভ ইউ দ্য মোর কোশ্চেন অ্যাবাউট দ্য ফিউচার। সো একটা এক্সাম্পল দিই, তাহলে এটা ক্লিয়ার হবে যে ডাটা অ্যানালিস্ট আর ডাটা সায়েন্টিস্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা। তো ডাটা, তোমার ধরো যে তুমি একটা স্টোর ওপেন করবে, এটা বাংলাদেশের জন্য অ্যাকসেপ্টেবল হবে না, এটা কানাডা আমেরিকার জন্য, বিকজ এখানে ডিফারেন্ট এথনিক লিভ ইন এ ডিফারেন্ট এরিয়া। ওকে, সো তুমি যদি মনে করো যে এখানে একটা শপ ওপেন করবা, তাহলে এটাকে কিভাবে তুমি এই স্টোরটা সাকসেসফুল হবে কি হবে না, সেটা কিভাবে বুঝতে পারবা? সেটা হচ্ছে ডাটার মাধ্যমেই বোঝা যাবে। সেটা একটা ডাটা অ্যানালিস্ট, সে অ্যানালাইজ করে বলবে, সে ডাটা দেখে ডাটা অ্যানালাইজ করে বলবে, হ্যাঁ তুমি যদি এখানে দোকানটা দাও, এখানে যদি তুমি স্টোরটা ওপেন করো, তোমার এই পার্সেন্টেজ অফ পিপুল উইল কাম, এই পার্সেন্টেজ অফ পিপুল তোমার এই স্টোরে আসবে। ইউ হ্যাভ টু সি অলসো হোয়াট টাইপ অফ তাদের আর্নিং ক্যাপাসিটি, তারপরে দেখবে তাদের ফ্যামিলি সাইজ কেমন, অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। হি ক্যান সে ওকে, ইফ ইউ ওপেন দ্য স্টোর হিয়ার, তোমার এই স্টোরটা সে ফর এক্সাম্পল, এটা হলো ডাটা অ্যানালিস্ট উইল ফাইন্ড আউট। সো হাউ অ্যাবাউট দ্য ডাটা সায়েন্টিস্ট? ডাটা সায়েন্টিস্ট তোমার দেখবে আরো ফিউচার, যে আচ্ছা এখন থেকে 5 বছর পরে এই মানুষগুলি এখান থেকে চলে যাবে, না মানুষগুলি এখানে কন্টিনিউয়াস এই এথনিক মানুষগুলি গ্রো হবে। দিজ আর দ্য থিংস উইল প্রেডিকশন, লাইক সাম কাইন্ড অফ প্রেডিকশন করবে হলো ডাটা সায়েন্টিস্ট। সো বাট তার মানে কি ডাটা অ্যানালিস্ট ডাটা সায়েন্টিস্টের কাজ করতে পারবে না বা সায়েন্টিস্ট করবে না? দোজ আর অল ভেগ, লিটল বিট অফ, প্রত্যেকটাই মধ্যেই কমন আর কি। এভরিবডি ক্যান ডু এভরিথিং, কিন্তু তুমি যখন জব ফিল্ডে যাবা, তখন ভেরি পার্টিকুলার কাজ তোমাকে করতে হবে, বুঝছো? যার জন্য এই এতগুলি সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছ, দোজ আর অল ইজ নট মাচ ডিফারেন্ট। অলরাইট, সো একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি।
তোমাদেরকে। তুমি একটু রেস্ট নাও, এই জন্য বলতেছি একটু টিভি দেখো বা আপনার অনেকের বাউটটা সম্ভবত আনমিউট আছে। মিস আচ্ছা আমি তো সাবরিনা প্লিজ। ওকে, সো যে সাবজেক্টগুলি তুমি ডাটা অ্যানালিস্ট অথবা ডাটা সায়েন্টিস্ট যেটাই পড়ো, যে সাবজেক্টগুলি খুব কমন, সেই সাবজেক্টগুলি যেরকম এসকিউএলটা এই মাস্ট নো, এসকিউএল হলো ভেরি ফাউন্ডেশন। তারপরে তোমার বিজনেস পাওয়ার বিআই ইজ এ ভিজুয়ালাইজেশন টুল। ওকে, সো এসকিউএল শিখবা, পাওয়ার বিআই শিখবা, অ্যাডভান্স এক্সেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডভান্স এক্সেলটা সবার লাগে, বিকজ এনি কোম্পানি তুমি যাও কাজ করতে, তোমার ইউ গনে নিড দ্য অ্যাডভান্স এক্সেল। তারপরে ডাটা ওয়্যার হাউস কনসেপ্ট, কিভাবে তোমার এভরি মিনিটস উই আর জেনারেটিং মিলিয়নস অফ ডাটা, সো দ্যাট ডাটা হ্যাজ টু কিপ সামহোয়ার না, সেটা মনে করো সেটা ডাটা ওয়্যার হাউসে রাখা যেতে পারে। তারপরে ডাটা ওয়্যার হাউসে অথবা স্টোরেজ, কেউ ডাটা ওয়্যার হাউসের কনসেপ্ট অলসো ইজ লিটল ডিফারেন্ট, এটা ডিজাইন লিটল ডিফারেন্ট। তারপরে এমএসবিআই হচ্ছে হলো তোমার এমএসবিআইটা অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোসফট টুল, বুঝছো, মাইক্রোসফট বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। এটার মধ্যে যে টুলগুলি আছে সেই টুলগুলি বলতে হবে, যেরকম এসএসএস, এসএসআরএস, এসএসআইএস। আচ্ছা, ডাটা সায়েন্টিস্টের মধ্যে তোমার বেসিক্যালি ইউ নিড টু লার্ন অল দিস সাবজেক্টস and then you're going to add the Python also over here. Okay, data scientist hote gele je Python ta is necessary is not like that. You can also, without Python you could be data scientist as well. Okay, so here is the another way I will show you how you can, তোমার এখানে বলতে চাচ্ছি আমি যেটা, ধরো এখানে তোমার তুমি ইতে গেলা, মনে করো যে তুমি ব্যাংকে গেলা, ব্যাংকে যে কিছু টাকা ট্রানজাকশন করছো, সো তখন যখন টাকা ট্রানজাকশন করছো তখন ওই ইনফরমেশনটা কোথায় যায়, এটা একটা ব্যাক এন্ডে ডাটাবেস সার্ভারের ভিতরে যাচ্ছে না, সেই মনে করো যে তুমি কিছু টাকা উঠালা বা কিছু ইম্পোর্ট করলা, সেটা ব্যাক এন্ডে ডাটাবেসের মধ্যে সেই ইনফরমেশনটা যাচ্ছে। তো এই যে ডাটাটা তোমার একটা টেবিলের মধ্যে যাচ্ছে, এটা যে পার্সন এটা ম্যানেজ করে তাকে বলে ডিবিএ, ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ওকে, সো দিজ আর অলসো ডাটাবেস রিলেটেড জবস। ওকে, সো দিজ আর পজিশনস। সো দ্য পার্সন ডেভেলপ দোজ ডাটাবেস, তাদেরকে বলে ডাটাবেস ডেভেলপার। somebody has to test those database, that called database tester. Somebody has to design that data, it's called database architecture. Somebody has to analyze the data, it's called data analyst also, no? So say for example you went to the Walmart and then, or any of the store, and then you buy something. It's not Bangladesh, but here people always return their item. When they return their item, if they go to the after 5 days, where they find out that data, that information, ওই ইনফরমেশনটা কোথায় পাবে, ওই ইনফরমেশনটা তারা পুল আপ করে ডাটা ওয়্যার হাউস অথবা ডাটা স্টোরেজ থেকে, এবং তোমাদেরকে ইনফরমেশনটা দেয়। ওকে, তখন যে ডাটা যে দেখো দা ইজ গোয়িং টু ডাটা স্টোরেজ আর ডাটা ওয়্যার হাউস, তার মানে কি এভরি ডে মনে করো তোমার ডাটাবেস ইজ এভরিডে ট্রানজাকশন, মিলিয়নস অফ ট্রানজাকশন হ্যাপেনিং, সো এন্ড অফ দ্য ডে or every 6 hours ডাটা ট্রান্সফার করা হয়, ডাটাবেস থেকে ডাটা স্টোরেজে ডাটাটা ট্রান্সফার করা হয়। যে প্রসেসে ট্রান্সফার করা হয় ওটাকে বলে ইটিএল process. Okay, so there is a ETL developer, they only doing these jobs, data transferring from one system to another system. Today in my demo I'm going to show ETL process also. Usually আমি এটা শো করি না, অন্য ভাবে ডেমোটা দেই, কিন্তু আজকে I'm going to show you some about the ETL process. Okay, so data developer or data warehouse related jobs, there are also number of jobs is data warehouse and data storage. Like after you from the storage data warehouse, we make all this analysis, job analysis or reporting, everything we created কোথা থেকে করি, সেটা হচ্ছিল ডাটা ওয়্যার হাউস থেকে। না, ডাটা ওয়্যার হাউস থেকে যে রিপোর্টগুলি আমরা বানাই, যে জিনিসগুলি আমরা তৈরি করি, সেটাই হচ্ছে হলো ডাটা অ্যানালিস্টের কাজ আর ডাটা সায়েন্টিস্টের কাজ। ডাটা সায়েন্টিস্ট কিন্তু প্রোডাকশন ডাটা নিয়ে কাজ করে না, ডাটা সায়েন্টিস্ট লাস্ট 10 years এর ডাটা নিয়ে কাজ করে। তার মানে কি
তার মানে হচ্ছে হলো যে ডাটা যখন প্রত্যেক এভরিডে ডাটাগুলি আমরা ডাটা স্টোরেজে পাঠাই, এটা ডেভেলপ করে লাস্ট 10 ইয়ার্স এর অফ ডাটা। ওই লাস্ট 10 ইয়ার্স এর অফ ডাটা, লাস্ট 5 ইয়ার্স অফ ডাটা, লাস্ট 3 ইয়ার্স অফ ডাটা, ওই ডাটাটা থেকে ডাটা অ্যানালিস্ট আর ডাটা সায়েন্টিস্ট দে ওয়ার্কস। ওকে, ইন্টারাপ্ট করবো স্যার। হ্যাঁ বলো। সেটা হচ্ছে যে আমি অনেকে কোয়েশ্চেন করতেছিল, আমরা আসলে রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের কোয়েশ্চেন সেশনটা একটু পরে শুরু হবে, লাস্টের দিকে গিয়ে। সেই সময়টা পর্যন্ত আপনাদের কোয়েশ্চেন গুলো একটু মাইন্ডে রাখুন বা একটু নোট করে রাখুন, তখন আপনি আস্ক করেন, স্যার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিবে সবার। Of course, okay, sure. We're going to have a question session at the end. We'll answer all the questions, okay? So just bear with me. I mean, just let me finish my presentation. Then I will answer all the questions, okay? আচ্ছা, এগুলি হচ্ছে হলো তোমার different database related subjects, okay? And then you can be also data scientist, data analyst, also learning by artificial intelligence, machine learning. Those are also. So it's like a package. If you wanted to be expert on this field, you have to grow from the bottom up. তোমাকে নিচে থেকে উপরে যেতে গেলে তোমার মনে করো প্রথম শুরু করতে হবে বটম থেকে আর কি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট why you want to be a data। আচ্ছা, তুমি কেন ডাটা অ্যানালিস্ট হতে চাচ্ছ বা ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে চাচ্ছ? জাস্ট এটা ইটস এ ডিমান্ডের উপরে ডিপেন্ড করে না। এখন তোমার মার্কেট যদি তুমি ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মার্কেট, তুমি যদি এখন মার্কেটটা চিন্তা করো, তাহলে দেখবা all the jobs right now is like hundreds of thousands of jobs is related to a database, data scientist, more job than front end, like jara java শিখতেছে front end এর, তাদের থেকে অনেক বেশি job in this field now. তো এখানে দেখো why you study SQL, because I always start with SQL. Whenever I teach, I start with SQL. Just say এখানে দেখো survey says SQL one of the most in demand skill. তুমি এখন অ্যাপ্লাই করো, ডাটা অ্যানালিস্ট হিসাবে অ্যাপ্লাই করো, আর ডাটা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে অ্যাপ্লাই করো, আর ডাটা সায়েন্টিস্ট হিসাবে হতে চাও, এনি রোলস তুমি করতে শিখতে চাও, ইউনিট তোমাকে জানতে হবে এসকিউএল ফার্স্ট, বুঝছো? তার মানে এসকিউএল না জানলে শুধু পাইথন দেখি হবে? হ্যাঁ, পাইথনটা হচ্ছে হলো তোমার প্রত্যেকটা সাবজেক্টে, ইফ ইউ থিঙ্ক অফ এনি ফিল্ড ইউ ক্যান ইউজ দ্য পাইথন। তুমি যদি ডাটা ফিল্ডে থাকতে চাও তাহলে এসকিউএলটা ইউ শুড নো দ্য এসকিউএল, কারণ এটার মাধ্যমে ইউ ক্যান লার্ন যে কিভাবে রিলেশনাল অনেক ডাটাবেস কিভাবে একসাথে ক্যান টক ইচ আদার। মনে করো বিভিন্ন রকম টেবিলগুলি they can be connecting each other, যেটা আমরা শুধু সিঙ্গেল ডাটা সেট নিয়ে কাজ করি হয়তো পাইথনে, বা সিঙ্গেল ডাটা সেট, তুমি আরেকটা পার্ট ইউ উইল বি তোমার জানাই হবে না যদি তুমি এসকিউএল না শিখো। তো এখানে দেখো এসকিউএল তোমার আর অথবা পাইথন এই ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়েও ইজ মোর ডিমান্ডিং। That's what it says in this survey, okay? SQL এর আমি তোমাকে নাও আই এম গোইং টু শো ইউ। দেখো এখানে ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এখানে ইনডিড ওয়ান অফ দ্য সাইট যেখানে সমস্ত জব তুমি সার্চ করতে পারবা। ওকে, ইনডিডে যদি যাও, কানাডা, এই বিভিন্ন সাইটে যাও, ইউ উইল সি ইট। লেট মি শো ইউ ফিউ অফ দেম। আমি তোমাদেরকে শো করি। দেখো এখানে আমি যদি, আচ্ছা এটা একটা ইনডিড, এটা একটা সাইট আই এম শোয়িং রাইট নাও। সো এখানে ইফ আই জাস্ট রাইট ওভার হিয়ার SQL, so if I just write SQL and দেখো USA, যদিও এটা বাংলাদেশ USA, if you find a job, look at here over right now it was 200,000 over 200,000 jobs, open jobs right now in USA, যেটা অন্যান্য দেশে এত চিন্তাও করা যায় না। আমেরিকার জন্য এটা হলো ওভার 200 SQL related job right now is open in USA right now. Okay, so তার মানে কি is not in also Bangladesh, if you wanted to look other country, if you look for other country also, so here is a Canada, Australia, UK. Let me show one more in the UK also. Okay, so this is for UK, United Kingdom, is SQL. If you look for find a job,
See over here is a 25,000 job right now in and UK. So even if you just write Bangladesh, actually last time I have shown that if you look for Bangladesh also right now is close over thousands job also in Bangladesh in SQL related jobs. এখানে এটা দেখো এখন তারপরে এখন যদি তোমাকে চিন্তা করো যে কম্পিউটারের সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং ডিফারেন্ট ফিল্ড ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট না তো নাও ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ফ্রন্ট এন্ড so front end তোমাকে শিখতে হবে C++, Java, you already know maybe many of you, Python. If you wanted to be a developer or if you wanted to be a data analyst, data scientist, then you have to start with SQL, learning with SQL. And then there are many different providers, it's called different name. So like a SQL server, MySQL, PostgreSQL, DB2, those are all use SQL, structured query language. So this is, if you want to be data analyst, data scientist, my recommend would be you first learn SQL. Okay, so once you learn SQL, then with the SQL you can add it slowly with other subjects like one visualization, MSBI. Actually when I teach, I give the whole package to everybody so that everybody can learn everything view of the field. তোমাকে খুবই ভালো করে আমি টিচ করি যাতে ওইটার উপরে জব হয় আর বাকিগুলি তোমার you have to have a knowledge also. Okay, so slowly you can be data analyst by learning the SQL and then other subjects also. Look at here, এখানে একটু জাস্ট দেখানো হচ্ছে যে data related back end job growing faster than front end job. Okay, so if you data engineer, back end developer, senior data scientist, those are all growing faster than front end developer. Okay, front end developer jobs. Okay, so once you learn all these things, so now everybody learn for what? For job, isn't it? Your main goal is you wanted to get a job in this field. So definitely this field is growing so fast. If you are in this field, that means you are in a right path. Okay, from now on in globally you can work from here. Lots of Bangladeshi people right now working for US, Canada, but just sitting in a Bangladesh also. So after you learn all these things, I'm going to talk about the freelancer at the end, I guess. Okay, so there are two main tools I teach. So these are, one is SQL Server and one is Power BI. So one will be relational database, you learning that, and another is Power BI. This is the main two tools. In here, SQL Server, basically I try to show over here. So this is the SQL Server tool. Okay, so this is the SQL Server tool. So this tool, I'm going to give you guys a demo now so that you will see this tool actually, where we learn, write something, edit something, we write the query here. Here is the console. এখানে তোমাকে the results পাবা. I'll show this now. And there is another is a Power BI tool also. কেন Power BI toolটা, there are so many visualization tool. Here is all the visualization tool. There are tons of visualization tool এখানে, কিন্তু দেখো Microsoft toolটা is a number one right now. যার জন্য Microsoft tool Power BI is number one on the top right now. So যার জন্য এইটার job slowly increasing, even Bangladeshও is increasing now. বাংলাদেশে তোমরা যদি এই ফিল্ডে থাকো is a next 5 year tons of job coming Bangladesh, because I know তোমার প্রত্যেকটা কোম্পানি তারা এখন they are growing with this Power BI tools, visualization tools, because nobody want to make a decision just by instinct, whimsically. No, they wanted to, because of when তোমার কোম্পানিগুলি যখন গ্রো হয় তখন তারা রিলাই করে হচ্ছে ডাটার উপরে, কিভাবে we can grow based on data, কিভাবে we can grow ourselves, এইভাবে চিন্তা করে। Okay, so right now here is the part I'm going to show you some demo. Okay, so bear with me. What I'm going to do it, I'm going to go to the online and I'm going to take some data set from the online. So what I'm going to do after that, I'm going to bring it to the Excel. Okay, bring it to the Excel means I'm going to upload in Excel. Okay, so once I upload, this would be our source. Okay, so our source, from here I have to transfer the data in a SQL Server. Okay,
So how I can do this? We can do it many different way. I used to do import export, data import export through SQL Server. You can do that. But I'm going to show you today. There are ETL engineer. What they do, their job is only the extraction, transformation, and load. So this is the process I'm going to show you over here. So the way I'm going to transfer, I'm going to do এখানে যেটা করব আমি সেটা হচ্ছে ডাটা সোর্সে যাব, ডাটা সোর্স থেকে ইন দ্য মিডিলে কিছু ইটিএল এর মাধ্যমে ডাটাটাকে মডিফাই করব, তারপরে আমি ডাটাটাকে আমার ডাটা ওয়্যার হাউসে রাখবো। This is the process I'm going to do. So এখানে রাখার পরে তোমার যখন ডাটাটা তুমি নিয়ে আসলা, ট্রান্সফর্ম করে নিয়ে আসলা, মডিফাই করে নিয়ে আসলা, তারপরে তুমি সেই ডাটা থেকে তুমি রিপোর্ট বানাতে পারো SSRS এর মাধ্যমে, পাইথনের মাধ্যমে ডাটা প্রেডিকশন করতে পারো, অথবা ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারো। আর পাওয়ার BI এর মাধ্যমে you can do visualization, create a report, everything. So ডাটাটাকে ক্লিন করে নিয়ে আসা, অ্যাকচুয়ালি ডাটা ক্লিন করার পার্টটাই মেইন থিং অ্যাকচুয়ালি, বুঝছো? এই পার্টটা 80% when people goes to the company for job, before analyzing the data, before doing anything reporting, তাদেরকে ডাটাটাকে ক্লিন করতে হয়, ডাটাটাকে ট্রান্সফর্ম করতে হয়, মডিফাই করতে হয়। এই কাজগুলি বিভিন্ন টুলের মাধ্যমে করা যায়। একটা টুল হচ্ছে ETL এর মাধ্যমে করা যায়, তারপরে কোডিং এর মাধ্যমে করা যায়, বিভিন্ন ভাবে করা যায়। তো যেটা আমি আজকে শো করব সেটা হচ্ছে হলো তোমার ETL এর মাধ্যমে। ওকে, দ্যাটস হোয়াট আই এম গোইং টু শো ইউ নাও। So I'm going to the online. Okay, so I'm going to the online. I'm going to take one of the data set I use is called world population review. Okay, so go to this site. So here is the data set. Here is the online. In you go to this 2022 a world population এ গেল না তুমি, 22 world population এর যে দেখো নিচে, here is the world population right now. আমাদের ওয়ার্ল্ডে আমরা বাস করি 8 বিলিয়ন পিপল, সো 7.9। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো চায়নাতে এন্ড ইন্ডিয়াতে। অলমোস্ট 50% পিপল লিভ এই দুইটা কান্ট্রিতে বাস করে, এন্ড আর বাকি সব হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট, ফলোড বাই অল দ্য আদার কান্ট্রি। দেখো আমাদের বাংলাদেশে আমরা 8 পজিশনে আছি। ওকে, সো আমাদের প্রত্যেকটা র্যাঙ্কিং, এখানে দেখো এখানে র্যাঙ্কিং আছে, পার্সেন্টেজ আছে, গ্রোথ রেট আছে। এটা একটা ডাটা সেট ধর না, এই ডাটা সেটটা আমি প্রথমে মনে করো, আচ্ছা এই ডাটা সেটটা বিভিন্ন ভাবে আমি আপলোড করতে পারি। এখানে অলরেডি দে গেভ ইউ CSV অথবা জেসন, জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে অথবা CSV ফাইলের মাধ্যমে আমি এটা আপলোড করতে পারি। জাস্ট ক্লিক ইট, সি ইজ অলরেডি আপলোডেড হিয়ার, সো আই ওপেনড ইট। এক্সেল ফাইল ওপেন হলো, দেখো অল দ্য ডাটা, এখানে নেম এবং পপুলেশন 2022, 20, 50, some prediction data also here, 15, just all the data over here. So you can just click inside, or you can insert করে table click, you can make a table also here. So you can create a table and then you can file, save as করে, then you put on your desktop. Okay, সো এই ডাটাটা হলো আমাদের সোর্স। এখন এখান থেকে আমরা রিপোর্ট বানাতে পারবো, এখান থেকে আমরা ট্রান্সফার করতে পারবো, ক্লিন করতে পারবো। এভরিথিং ইজ ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্টের কাজ হবে ফ্রম হিয়ার। ওকে, সো এটা আমি এখন ক্লোজ করে দিলাম। I already saved it. I have in my desktop. So here is that world population. I just give the name world population. This is our source. Okay, so what I'm going to do now from here, এখান থেকে আমি ডাটাটা SQL সার্ভারে নিব। This is the tool. So now this is called SQL Server. Look at here on the top here. It's called Microsoft SQL Server Management Studio. So all the data আমরা এইটার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, এখান থেকে ডাটাটা ম্যানেজ করব না। এটাকে বলে SQL Server, SQL. This is also called SSMS, SQL Server Management System. আমরা এইখানে ডাটাটা, এটার মধ্যে যদি আমরা ডাটাবেসের মধ্যে ডাটাটা নিয়ে আসতে পারি, এখান থেকে আমরা তোমার ডাটাটাকে নিয়ে সব, এটাকে হাব বলতে পারো। এখানে আমরা মডিফাই করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে রিপোর্ট বানাতে পারবো, ড্যাশবোর্ড বানাতে পারবো, হোয়াট এভার উই ওয়ান্টেড টু ডু ইট অ্যাকর্ডিং টু রিকোয়ারমেন্ট না। তাহলে ডাটা আনতে গেলে আমাদের এইখানে হচ্ছে আমাদের SQL এর ডাটা শিখতে হবে, কোয়েরি শিখতে হবে। তো কোয়েরি শেখার জন্য
এখানে ধরো, হ্যাঁ এখানে আমি ধরো করব, এখানে এই যে ডাটাবেস দেখছো, ক্লিক করলাম, এখানে আমাদের অলরেডি দেখো 3টা ডাটাবেস অলরেডি আছে, কিন্তু আমরা ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের ডাটাবেসটা এখানে নিয়ে আসবো। এখানে ডাটাবেসটা নিয়ে আসতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের একটা কোয়েরি লিখতে হবে, ডাটা হাউ টু ক্রিয়েটেড ডাটাবেস, না আমরা একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করব। সো নিউ কোয়েরি, সো উই ক্যান রাইট ওভার হিয়ার. Okay, we already have a project. I already give the name is file name. So I'm going to open one up here. Okay, so I have to connect with a data engine. Okay. Okay, so it is connected now. So in order to create I'm just going to write, then show you that if you wanted to create any database right now, here is we have only 3 database over here: adventure work, another name. So if you wanted to create a database, you have to give the name. Create database name world population. So we just write this query. You have to learn this kind of query over here. So in order to create database world population. So if I just run this, execute over here, so it's completed successfully. So now if you refresh here, you can see this world population database was created. Okay, so this is, you can see here, so world population database was created. So once we created the database, আমাদের ডাটাবেসের ভিতরে ডাটাবেসটাকে যদি আমরা ওপেন করি, দেখো এর মধ্যে আছে 7টা ফোল্ডার: ডাটাবেস, ডায়াগ্রাম, টেবিল, ভিউ। সো ডাটাবেস ক্রিয়েটের পরে যে টেবিলটা আছে, সেই টেবিলটা ওপেন করলে দেখো এর মধ্যে উই হ্যাভ নাথিং নাও। সো উই গোনা হ্যাভ টু ব্রিং দিস, ওই ডাটাটাকে আমরা এই টেবিল হিসাবে এখানে নিয়ে আসবো। এখানে আনার পরে দেন উই ক্যান ডু আদার থিংস। তো এখানে আনার জন্য যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসটা আমরা কয়েকভাবে করা যায়। এখানে যদি আমি টেবিলের এখানে যদি আমি ইম্পোর্ট করতে চাই, we can bring this এই ডাটাবেসের মধ্যে আমরা ইম্পোর্ট করতে আনতে পারি। যেখানে নিচে দেখো ইম্পোর্ট লেখা আছে, এক্সপোর্ট, এখান থেকে ডাটা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করা যায়। অথবা ইটিএল প্রসেস কিভাবে ইউজ হয়, এখানে দেখো, এখানে এটা হলো তোমার যারা ধরো যে তোমার C++.NET এর উপরে কাজ করে, তারা মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও ইউজ করে। দেখো এখানে উপরে কর্নারে লেখা আছে মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও। এই স্টুডিওটা এটার মাধ্যমে .NET এর যারা কাজ করে, তারা মনে করো যে C++, C# এটা নিয়ে যারা মাইক্রোসফটের করে, তারা এটার মধ্যে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হবে ডিফারেন্ট। ফর ডাটা অ্যানালিস্ট, ডাটা সায়েন্টিস্ট, তারা কি করে, তারা এর মধ্যে SSDT নামে একটা মানে অ্যাপ্লিকেশন এখানে ডাউনলোড করার পরে, দেখো এখানে যদি আমি বলি নিউ প্রজেক্ট, দেখো নিউ প্রজেক্ট, এর মধ্যে দেখো এই যে এই ভিজুয়ালাইজেশনের এই ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন স্টুডিওর ভিতরে তুমি C++, C#, তারপর ডাটা অ্যানালিস্ট, আমাদের পার্টটা হবে ডাটা অ্যানালিস্ট। ডাটা সার্ভিসের মধ্যে দেখো, এর মধ্যে ডাটা সার্ভিসের মধ্যে বিভিন্ন রকম মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্যাবলু, বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের ভিতরে ইন্টিগ্রেশন সার্ভিসটা কি? ইন্টিগ্রেশন সার্ভিসটা হলো তোমার ওই ইটিএল প্রসেসটাকে বলে, SSIS। ওটা হলো এটাই আমি এখন তোমাকে দেখাবো যে ডাটাটা ডেস্কটপের থেকে কিভাবে সিকিউর সার্ভারে আমরা ইন্টিগ্রেশন সার্ভিসের মাধ্যমে আনতে পারি। তারপর রিপোর্টিং সার্ভিস, এইগুলি হলো তোমার ডাটা অ্যানালিস্টদের টুল, বুঝছো? একটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে যারা জাভা বা অন্যান্য সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছে, তাদের হলো এই ভিজুয়াল স্টুডিওর মাধ্যমে তারা কি করে, তারা ভিজুয়াল স্টুডিওর মাধ্যমে ডেভেলপ করতেছে। আর ব্যাক এন্ডে যারা কাজ করে, তাদের রিপোর্টিং টুল, তারপর ইন্টিগ্রেশন টুল, এই টুলগুলি এইখানে আছে, বুঝছো? এটার মাধ্যমে আমরা উই ক্যান
bring this data to our SQL server. Let's show you that এখানে তো এখানে আমি এখানে একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে হয়, ফাইল নিউ প্রজেক্ট তৈরি করে মনে করো যে আমি একটা প্রজেক্ট তৈরি করব, প্রজেক্টের নাম দিলা ওয়ার্ল্ড পপুলেশন। এই দেখো আমি এখানে অলরেডি নাম দিয়ে একটা প্রজেক্ট তৈরি করছি। তারপরে এইখানে এখন এক একটা প্যাকেজের মাধ্যমে ডাটাটা ট্রান্সফার করা হয়। তো প্যাকেজের মাধ্যমে SSIS, এটা হলো প্যাকেজের নাম, সাধারণত SSIS। এখানে আমি একটা নিউ প্যাকেজ তৈরি করলাম, এই যে প্যাকেজের নাম দিলাম, এখানে প্যাকেজের নাম আমি দিলাম, রিনেম করলাম, ধরো একটা ওয়ার্ল্ড পপুলেশন, এটা একটা রিনেম করলাম। রিনেম করার পরে এখন আমি কি করব, ডাটা কিভাবে আমি নিয়ে আসবো ওখানে তুমি দেখাই, এটা আমি তোমাদেরকে এখানে ডাটা ফ্লো টাস্কে ক্লিক করলে এই যে ডাটা ফ্লো করতে হবে, বুঝছো? এই ডাটাটাকে ফ্লো করতে হবে এক্সেল থেকে নিয়ে সিকিউএল সার্ভারে নিব। দেখো এখানে ক্লিক করলাম, এটা আমাদের ডাটা ফ্লোর এটা আসলো। এখন আমাদেরকে যেটা মেইনলি তোমাদেরকে মানে এখানে এটা তোমাদের কাছে কঠিন লাগতে পারে, কারণ কমপ্লিটলি যারা জানে না, এটা কমপ্লিটলি নিউ টু ইউ গাইজ, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। এটা আমি জাস্ট শো করতেছি একটা ডিফারেন্ট ভাবে এই দিস টাইম। এটা হলো তোমার বোঝার জন্য যে ডাটাটা নিয়ে আমরা কাজ করব। এক একজনের ডাটাটা এক এক জায়গা থেকে এক এক জায়গায় রাখতে হয় না, এটা তো ট্রান্সফার করতে হয় বিভিন্ন জায়গায়। সেই ট্রান্সফারের প্রসেসটা কি? সেই প্রসেসটা হচ্ছে ETL প্রসেস বলে, ঠিক আছে? সো সেই ETL প্রসেসটা দেখো এখানে বিভিন্ন রকম ডাটা সোর্স, দেখছো ডাটা সোর্স, ডাটা ডেস্টিনেশন আর ট্রান্সফর্ম, তার মানে কি ETL প্রসেস। ETL এক্সট্রাকশন মানে হচ্ছে হলো ডাটা সোর্স, আর ট্রান্সফর্ম মানে হচ্ছে হলো যে আদার ট্রান্সফর্ম অথবা বিভিন্ন রকম ট্রান্সফর্ম আছে যেটার মাধ্যমে তুমি মডিফাই করতে পারবা। আর হলো ডেস্টিনেশন হচ্ছে হলো লোড। এটাই হলো ETL প্রসেস। ওকে, সো প্রথমে আমরা সোর্সে যাব। সোর্সে যে ধরো আমাদের বিভিন্ন রকম সোর্স আছে, এখানে আমাদের যেহেতু ডাটাটা এক্সেলে আছে, সো আমরা এক্সেল সোর্সটা ইউজ করব। দেখো এখানে এক্সেল সোর্সটা নিয়ে আসলাম। তারপরে আমরা এক্সেল সোর্সের পরে আমরা ডাটাটা কোথায় নিয়ে যাব? আমরা নিয়ে যাব ডেস্টিনেশনের সোর্সটা কি আমাদের সিকিউএল সার্ভার না? তাহলে আমাদের সিকিউএল সার্ভারটাকে সাধারণত OLDB ডেস্টিনেশন বলে। ওকে, এইখানে নিতে হবে। আচ্ছা, এখন এইখান থেকে এটা যদি আমি কানেক্ট করে রান করব, এটা কানেক্ট করে রান করলে ডাটাটা সরাসরি আমার ইতে চলে যাবে। কিন্তু মনে করো ট্রান্সফর্মটা কি? এট দ্য মিডিলে তুমি ডাটাটাকে ক্লিন করবা, ডাটাটাকে স্প্লিট করবা, ডাটাটাকে হয়তো বিভিন্ন ফর্মে নিবা। এটা নেওয়ার জন্য আর একটা প্রসেসের ভিতরে করতে লাগে। সেটা হচ্ছে ধরো এই যে এখানে দেখো কতগুলি কমন ট্রান্সফর্ম আছে, যেরকম এই যে মার্জ, লুকআপ, এগুলি সমস্ত কমন ট্রান্সফর্ম, বুঝছো? ডিভাইড করা, তারপরে মাল্টিকাস্ট, মার্জ করা, এগুলি হচ্ছে কমন ট্রান্সফর্ম। আবার যদি তুমি আদার ট্রান্সফর্মে যাও, there are so many different item you can modify in the middle the data. Okay, say for example I'm going to use some different transform. Conditional split, এটা আমি ইউজ করব। দেখো কন্ডিশনাল স্প্লিটটা আমি মিডিলে দিলাম। এখন আমার ডাটাটা আমি কি করব, এখান থেকে কানেক্ট করে এখানে মডিফাই করে এখানে নিব। তাহলে কি করব, এখান থেকে যে এটাকে কানেক্ট করে দিলাম, আর এইটাই সোর্স। এই সোর্সটাকে আমাকে এই ডাটা সোর্সের সাথে কানেক্ট করার জন্য এডিট করতে হচ্ছে। তারপরে এখানে আমি নিউতে গেলাম, আমি এখন ব্রাউজারের পাথটা দিলাম। আমার এই ডেস্কটপে ডাটাটা আছে, ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডাটা ওপেন করলাম। এই দেখো এই কানেকশনটা পেয়ে গেল না, কানেকশনটা পেয়ে গেল। এখন আমি ওকে করলাম, তারপরে এখানে ধরো ডাটা ভিউ, এখানে এই যে আমার কানেকশন করার পরে কোন পেজে আমার পেজের এই পেজের মধ্যে ডাটাটা আছে। তো এইখানে যদি তুমি প্রিভিউ দেখো, এখানে দেখো যে কানেকশন হয়ে গেছে ডাটাটা, এখানে তুমি ইউ ক্যান সি দ্য ডাটা ওভার হিয়ার, বুঝছো? এটা কানেকশন হওয়াতে ডাটাটা দেখতে পাচ্ছ। এটা ক্লোজ করলাম। তারপরে যদি তুমি কলামে যাও, তারপরে দেখতে পারবা যে দেখো বিভিন্ন কলামগুলি দেখাচ্ছে এখানে। তারপরে এনিওয়ে, সো নাও আমরা ডাটাটা কি করলাম। ওকে,
ওকে, সো জাস্ট ওকে করলাম। দেখো ওকে করার সঙ্গে সঙ্গে এই কানেকশনের যে এখানে একটা রেড মার্ক ছিল সেটা চলে গেছে, দ্যাট মিনস ইজ অলরেডি নাইসলি কানেক্টেড। ওকে, সো তারপরে এখন এটা স্প্লিটে আসলো। এখন আমরা কি ডাটাটাকে কন্ডিশনাল স্প্লিট বিভিন্ন ভাবে তুমি স্প্লিট করতে পারো, বিভিন্ন ভাবে। আমি জাস্ট কিভাবে এখানে করতে চাচ্ছি, এখানে আমার ডাটাটার মধ্যে মিলিয়ন কিছু কান্ট্রির ডাটা আছে, সেখানে হচ্ছে মিলিয়নস অফ ডাটা। মনে করো এটা হচ্ছে পপুলেশনের ডাটা না, তাহলে চায়না, ইন্ডিয়া, তারপরে ফলোড বাই ফিউ আদার কান্ট্রি হ্যাজ এ বিলিয়নস অফ পিপুল। সো যারা মিলিয়নস এর উপরে যাদের পপুলেশন, তাদেরটাকে আমি একটা টেবিলে নিব, আর যাদের মিলিয়নস এর নিচে যাদের পপুলেশন তাদেরকে একটা টেবিলে নিব। ধরো এইভাবে তুমি যদি স্প্লিট করতে চাও, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, অর এনি আদার টাইপ অফ মডিফিকেশন। That's why it is in the middle, is called transform. সো এইখানে যদি আমি তোমার এটাকে এডিট করতে চাই, এটাকে এডিট করলাম, এটা যদি এডিট করি তাহলে দেখো এইখানে এখানে দেখো কলামগুলি আসলো। বোঝার কোনো দরকার নেই এই মুহূর্তে, শুধু খালি মনে করো যে আমরা ডাটাটাকে মডিফাই করে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিচ্ছি। দ্যাটস অল ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক রাইট নাও। ওকে, সো এখানে ধরো যে, কারণ দিস ইজ আ নিউ ফর ইউ গাইস, সো জাস্ট আমি ধরো যে 1 মিলিয়নের নিচে ডাটা দিলাম আর কি, 1360 না। ওকে, সো এখানে নাম দিলাম, ধরো এটা ডাটা আন্ডারস্কোর মিলিয়ন, মিলিয়নের নিচে আসলো। আর ডিফল্ট ডাটা যেটা থাকবে বাকিটা সেটা বিলিয়ন ডাটা হবে। সো I'm just say that okay. So এখানে split করার পরে then you can connect also over here. So what type of data you wanted to put there? Millions of billions. We're gonna put the billions of data on that side. So we're gonna do the billions data on that side. So okay. So right click here, we have to edit and give also our destination connection. Okay, destination connection, that is SQL Server. So we're gonna have to create a new. So it already says world population here. So we can just delete this and we can create a new connection. So we have to give the server name here. So go to the SQL Server. এখানে SQL Server এর যে কানেকশনের জন্য আমাদের কানেকশনের সার্ভারের নামটা নিতে হবে। এখানে সার্ভারের নেমটা নিলাম, কপি করলাম, ক্যান্সেল করলাম। আচ্ছা, তারপরে আমরা গো টু, ওকে, সো এখানে সার্ভারের নেমটা দিলাম। সার্ভারের নেমটা দিলে এখানে চলে আসবে অল দ্য ডাটা সেট। সো এখানে দেখো এই যে আমাদের ওইখানে যে সিকিউর সার্ভারের মধ্যে যে ডাটাবেস গুলি আছে, ওর মধ্যে যে ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করছি সেটা এখানে চলে আসছে। এইটার ভিতরে আমরা টেবিলগুলিকে ট্রান্সফার করব। ওকে, সো এটা সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করার পরে ওকে করলাম, এই একটা কানেকশন তৈরি হলো। তারপরে ওকে করলাম। ওকে, সো নাও আমাদের এই তো ডাটাবেসটা আসলো। এখন ডাটাবেসের ভিতরে টেবিল লাগবে, সেই টেবিলের মধ্যে ওই টেবিল ডাটাগুলি যাবে। এইখানে যদি তুমি ক্লিক করো, দেখো এখানে নো টেবিল ভিউ হিয়ার, তাহলে এখানে যদি তুমি নিউতে ক্লিক করো, তাহলে দেখো একটা অটোমেটিক্যালি ওই ডাটাটাকে দেখে অটোমেটিক্যালি তোমার একটা টেবিল এরা ক্রিয়েট করে দেয়, যে ক্রিয়েট টেবিল করে দিল। তারপর এটাকে যদি আমি মনে করো একটা নাম দিলাম, এখানে নাম দেব কি, এখানে কি ডাটা দিব, এখানে বিলিয়ন ডাটাগুলি আসবে, ডাটা বি দিলাম। ওকে, সো ওকে করলাম, এই টেবিলের মধ্যে ডাটাটা যাবে। ওকে, তারপরে এখন যদি তুমি এখানে ম্যাপিং এ যাও, ম্যাপিংটা হচ্ছে কি তোমার এক্সেল এর থেকে ডাটাটা কিভাবে ডাটা ওয়্যার হাউসে যাচ্ছে সেটার ম্যাপিং করা হয়েছে এখানে, বুঝছো? এখন যদি আমি সবগুলি ডাটা না নিতে চাই, তাহলে এখানে এই কানেকশন গুলিকে আমি ডিলিট করে দিলেই ওই কলামগুলিতে ডাটা যাবে না। সো লটস অফ টাইপ অফ মডিফিকেশন করা যেতে পারে এখানে। ঠিক আছে, ওকে করলাম। সো দেখো এখন এখানে প্লাসটা চলে গেল, তার মানে কি এখানে বিলিয়নস অফ ডাটাটা এই টেবিলে আসবে। আর আমি যদি মনে করো যে আরেকটা করতে চাই, মিলিয়নস ডাটাটা আরেকটা টেবিলে নিতে চাই, এখানে কপি করে এটা যদি পেস্ট করি এখানে আবার কানেকশন দিয়ে দিলাম। এখানে দেখো এখানে ডাটা বিলিয়নগুলি ডাটা, যাদের যেসব কান্ট্রি ওভার বিলিয়ন তাদের এই টেবিলে আসবে, আর এই মিলিয়নস এই টেবিলে যাবে। এটাতে নাম চেঞ্জ করে দিতে হবে, এডিট করে
এখানে যদি নিউ করি, এখানে আবার এটাকে মিলিয়নের একটা টেবিল বানাই দিলাম। Okay. All right. So it's a mapping. So we're gonna have all type of data. So ডাটাটাকে কি করলাম, এক্সেল থেকে নিয়ে আমরা একটা কপি দুইটা ভাগ করে যেসব কান্ট্রির ডাটাগুলি বিলিয়নের উপরে মিলিয়নের উপরে সেইগুলি একটা এতে যাবে, আর বাকিগুলি আর একটা টেবিলে যাবে। দুটা টেবিলে এইভাবে ভাগ করলাম, ঠিক আছে। Okay, so once you run it, as soon as you run, what you can see over here, what you can see now, right now, দেখো এটা রান করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে দেখাচ্ছে আমাদের টোটাল কান্ট্রি ছিল 232টা। 232টার মধ্যে 160টার 1 মিলিয়নের উপরে তাদের পপুলেশন, সেটা হলো এই একটা টেবিলে গেছে। আর একটা দেখো 72টা কান্ট্রির ডাটা আর একটা টেবিলে গেছে। ওকে, সো নাও উই ক্যান স্টপ দিস ওয়ান। Okay, so now it's close this and come over here. This is SQL Server. Okay, so now we go back to the SQL Server. এখানে রাইট ক্লিক করে রিফ্রেশ করো। এখানে দেখো ইন্টারেস্টিংলি দেখো দুইটা টেবিল ওখানে ক্রিয়েট করে যে ডাটাটা নিয়ে এসে ট্রান্সফর্ম করে যে নিয়ে আসলাম, এখন এটা সিকিউর সার্ভারের মধ্যে চলে আসছে। ঠিক আছে, এখন যদি তুমি এইখানে রাইট ক্লিক করে 1000 দাও, দেখো অল দ্য ডাটা হিয়ার। ওকে, এটা সব বিলিয়নস অফ ডাটা, ওভার মিলিয়নস অফ ডাটা। তারপরে এই কান্ট্রি এখানে যদি দাও, দেখো এটা আরেকটা যেখানে মিলিয়নের নিচে ডাটা। সো এই যে ট্রান্সফর্মটা ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, খালি ডাটাটাকে নিয়ে মডিফাই করা না, মডিফাই করে ডাটা স্টোরেজে নেওয়া। তো তাহলে কি হয়, যখন আমরা কাজ করি, মনে করো তুমি একটা ওয়ালমার্ট মানে যে কোনো একটা স্টোরে গেলা বা ব্যাংকে গেলা, যখন তুমি মনে করো কার্ড সোয়াইপ করলা, ডাটাটা টেবিলে গেল, সেটা একটা প্রোডাকশন ডাটা বলে। সেই ডাটাটাকে তোমাকে ডাটা ওয়্যার হাউসে নিতে হবে। সেই নেওয়ার প্রসেসটা আমি দেখালাম। সেই ওয়্যার হাউসে নেওয়ার সময় মডিফাই করতে হয়, মনে করো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট না, মনে করো যে যেভাবে ট্রানজাকশনাল প্রোডাকশন ডাটা, সেইভাবে তো তোমার ডাটা ওয়্যার হাউসে ইস এ ডিফারেন্ট নিডস, ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করি না। ডাটা ওয়্যার হাউসের মধ্যে আমরা রিপোর্ট বানাই, তোমার ডাটা ওয়্যারহাউস থেকে আমরা মনে করো যে ড্যাশবোর্ড বানাবো, তো ওইটা যে আমরা হ্যান্ডেল করবো ডাটাটা ডিফারেন্ট, যার জন্য এই ট্রান্সফর্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মডিফিকেশন ট্রান্সফর্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এখন এখানে কি করতে পারো, এখানে আমরা সিকিউর সার্ভারে আমরা এই ডাটাটাকে নিয়ে যে কোনো কোয়েরি, আই আস্ক ইউ, ইউ আস্ক মি, ইউ শুড বি এবল টু রাইট এন্ড দেন শো ইউ দ্য কোয়েরি। ওকে, সো ধরো আমি যদি এখানে তোমাকে দেখাই, ধরো আমি এখানে ধরো কয়েকটা আমি ধরো করি, হুইচ কান্ট্রি হ্যাভ দ্য হাইয়েস্ট পপুলেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখন যদি তোমার এখানে মনে করো মিলিয়নস অফ রো আছে না, এখান থেকে তুমি কিভাবে সেটা কোয়েরির মাধ্যমে তোমাকে দেখাতে হবে না। তো ধরো আমি এখানে ডাটার নাম দিচ্ছি কি, ডাটা বিলিয়নস না, আমাকে এখানে কোয়েরিটা আমার লিখছি, বাট আমি জাস্ট হ্যাভ টু রাইট চেঞ্জ দ্য টেবিল নেম। দেখো ডাটা বিলিয়ন লিখলাম না, আবার এখানে আমাকে যে ডাটাবেসটা নিয়ে কাজ করব সেই ডাটাবেসটাকে এখানে আনতে লাগে। এনিওয়ে, সো দিস ইজ দ্য সিকিউর সার্ভার। এখানে আমি ডাটাটাকে নিয়ে আসছি, এখন এখান থেকে আমি উই ক্যান রান ডিফারেন্ট কোয়েরি অলসো। ওকে, I have to write the data and I have to give the table name, actually right table name. আমরা এটা কাজ করছি in 2022 দিয়ে কাজ করছি, not 20। এখানে দেখো চায়না হ্যাজ দ্য 1.44 বিলিয়ন পিপল লিভ ইন দিস কান্ট্রি। সো এটা বিলিয়ন টেবিল থেকে নিলাম, বিলিয়নের কোয়েরি রান করলাম। সিমিলারলি আমি এই টেবিল থেকে রান করলে লোয়েস্ট দেখাতে পারবো। এনি কোয়েরি উই ক্যান রান, উই উইল বি এবল টু শো ফ্রম দিস ডাটা। ওকে, অলরাইট, সো আফটার doing all this query over here,
So we can also wanted to show you some visualization. Another tool আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে হলো যে visualization. This is very useful tool nowadays. People all the thing তোমরা যখন নিউজ দেখো বা তোমরা যখন মনে করো বিভিন্ন রকম অ্যানালাইসিস দেখো টিভিতে, সবকিছু nowadays going towards the different tool. তার মধ্যে নাম্বার 1 টুল হচ্ছে হলো পাওয়ার বিআই টুল। এই দেখো আমি এখানে অলরেডি আছে, আমি এটা ওপেন করতেছি পাওয়ার বিআই টুলটা। এই যে মাইক্রোসফট, এই যে পাওয়ার বিআই আনাদার টুল আমি ইউজ করলাম। ওকে, সো কনফিউজ হয়ে যাও না, অনেক কিছু দেখাই ফেলতেছি এখানে। তোমার প্রথমে ডাটাটাকে আমি এক্সেল থেকে একটা ইটিএল প্রসেসের মাধ্যমে যে টুলের মাধ্যমে আমি সিকল সার্ভারে আনলাম। সিকল সার্ভারের থেকে আমি এখন কানেক্ট করব পাওয়ার বিআইতে, সেখানে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা ভিজুয়ালাইজেশন দেখাবো। ওকে, সো এখানে নিয়ে আসলাম। এখানে নিয়ে আসার পরে এই যে এখন আমি এখানে পাওয়ার বিআইতে ওপেন করলাম ফার্স্ট, তারপরে নাও আই এম গোয়িং টু গেট ডাটা। গেট ডাটা কোথা থেকে আমি গেট ডাটা করব? এই দেখো এখানে গেট ডাটাতে এখানে দেখো যে বিভিন্ন সিকিউর সার্ভার ডাটাবেস আসছে না। আমি এটা ওপেন করলাম, এই সিকিউর সার্ভারের সাথে কানেক্ট করে আমি ডাটাটাকে পাওয়ার বিআইতে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি করব, আমি সিকিউর সার্ভারের নেমটা লাগবে আমার না। সো আই এম গোইং টু গো হিয়ার and then go server name again, database engine, say server nameটা নিলাম। সার্ভারের নেমটা নিয়ে আমি এখানে কানেক্ট এখানে দিলাম। ওকে, সো নাও আই এম কানেক্টিং ওভার হিয়ার। ওকে, সো এই পাওয়ার বিআই টুলের মধ্যে আমি একটা কানেক্ট করলাম। সেই পাওয়ার বিআই টুলে কানেক্ট করার পরে এই দেখো এখানে ওয়ার্ল্ড পপুলেশন আসছে। সো নাও আই ক্যান ওপেন ইট, ইটস এ বিলিয়ন মিলিয়ন, উই ক্যান ব্রিং অল দ্য ডাটা হিয়ার। ওকে, see all the data here. So now, so I say load the data. Okay, I load it. I'm loading the data. So it's just loading right now. Okay, so this is the data right now over here. You can see it. So from here, easily we can do all kind of visualization. Okay, so so say for example, I wanted to show you like a first top 10 countries population. Okay, by using the bar chart, or then density wise top 10 countries, density wise top 10 countries population also. I mean how dense people live, you know, like 1 per square kilometer এর মধ্যে কতজন বাস করে, এটা আর কি, এরকম আর কি। তারপরে ধরো তাদের জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, এগুলি সমস্ত ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে ওই ডাটা থেকে করা যেতে পারে না। তো এখানে আমি ধরো যে এখানে আমি জাস্ট কুইক করে দেখাচ্ছি এগুলি। আচ্ছা, এখন এই যে এটা বার চার্টে আসলাম, দেন আই এম গোয়িং টু পুট okay, so I'll put the name to our x-axis. I put the name and then 2022 into the value. See, now you can see all the countries, all the countries name. These are not very clear, so just modify a little bit here. I'm going to do bold. See, these are the countries. See, China, all the countries name over here. Okay, so see, India and China. This is China and this is India. Most people in this world live in these two countries. Okay, and rest of the country, look, people are Bangladesh also, a lot of people, number 8 position Bangladesh. Okay, so now if I want say, okay, is so many countries over here, so top 10 countries, so we have to do some filter. Okay, so just put the name into the filter and then 2022. Okay, so I'm gonna top 10 countries, so I have to put top 10 and then 2022 by value. I'm just showing it. You don't have to understand everything right now, but just see what you can do over here. So see, top 10 countries, top 10 countries population, nicely you can do by visualization. Okay, so now you can go to the format and you can modify everything you want.
but it's going to take a lot of time consume. I'm not going to do everything. So just, I'm going to show density wise, top 10 countries. So once you make one, you can make from there, copy and paste also you can do. Okay, so control, I'm going to copy it here, copy, and then the copy visual, okay, and then control V. See, now it is here. So this is, I just paste, copy this one and put it here. Nah? So now we want it to show by density wise. So you can just, we don't want it to do this, but we want it to show in a density wise. So just go to the pie chart. We wanted to create a pie chart. So, and then we wanted to do top 10 countries again. And so just, you have to close this one, density. We have to bring the density to the value. So what is the density? Go to the density, bring us to the value, not name, into the value. Okay. So once you do a density wise value, look at here. Bangladesh is the most dense country in the world also. See, look at this. Bangladesh is number 1 here. So this is Bangladesh. Bangladesh in the top. Top 10 countries actually Bangladesh. Okay, so now if you wanted to show some geographical location, this is nicely, you can modify this and এটা বানাতে পারবা তোমরা, okay? So এটা সুন্দর করে যেভাবে চাবা সেভাবে সুন্দর করে মডিফাই করতে পারবা। তারপরে ধরো জিওগ্রাফিক্যাল একটা দেখাই দেই, ধরো যে তুমি ম্যাপ দেখাবা, এখন তুমি এখানে এই লোকেশন 10টা কান্ট্রির লোকেশন তুমি দেখাবা ওয়ার্ল্ডের কোথায় কোথায় লোকেশন, তাহলে এখানে ম্যাপটা আনতে হবে। এই ম্যাপটা নিয়ে এসে ধরো ম্যাপের মধ্যে তুমি এখানে তুমি দিলা নেম, লোকেশনের নেম দিলাম, এই দেখো এখানে সবগুলি কান্ট্রির লোকেশন চলে আসলো, ঠিক আছে? এখন যদি তুমি আবার ফিল্টার করো তাহলে top 10 countries, আবার এটা সাইজ you can change it by population. If you wanted to change the size, you can do it, okay? Top 10 countries size. See, if I put it in the size, you can see on the size also change over here. So you see the size for India, Pakistan, you can India and China, you can see the big size for this. And then top 10 countries, then you have to bring again name here, and then go to the top N. So put the top 10, apply by. Okay, see, only the top 10 countries. So now if you wanted to modify something, a map setting, if you can go to the map setting, general visualization, map setting, you can go many different color, you can do it, okay? If we wanted to make it dark, see, it's going to be look like nice looking dark color. So anyway, so these are the so many things you can do it, but let me show you this visualization by doing it. I also did it in my YouTube channel. If you go to my YouTube channel, look at here, the same visualization, I put it in YouTube channel. Okay, so if you go to the YouTube, if you write here KSI data research, if you write KSI data research, you can see every week I'm putting my YouTube channel also. So see the one I just showed you, I also did it over here. Can you see this over here? See, this is the total population I have shown. Before I finished, I also wanted to show a few more things. So in Bangladesh, say for example, if you study this field, if you are looking for a job also, everybody looks for a job. So mainly the way I am helping people also, I'm going to show you now. So I'm just finishing my right now, I'm just finishing my demo. So the last slide, here is the main thing about the KSI data research. You can see how you will get help, why you will take come with us.
Okay, so here is the things. Everything you learn, I show everything I learn hands-on. Everything is not like I tell you, you're gonna do with me and you're gonna learn. Okay, so after you finish it, everything, job support. Any way you need, you're gonna be with me all the time for job support. So creating the resume and helping you to where to submit and how to get a jobs and give you the link, all kind of support is related to job support. Okay, so this is going to be is a lifelong job support for you guys. It's not like something you finish your course and you're done. No. So then if you wanted to come to North America, I have a house in US and Canada. You can come over here in this. If you need any help, whatever the support you need, you stay in my place, you can do that as well. Okay, so how about the job in Bangladesh? Bangladesh, there are growing a lot, but if we're currently, see, look at here, this Upwork freelancer. So this is something if you go to online, so if you go to the in the freelancer side over here, if you go to the login here, okay, so I already logged in. If you go over here, see, as a freelancer, I have my profile over here. Okay, so if you look for a job over here, if you write SQL here, see, right now you can apply for 3,795 job by sitting in your home. Okay, so you can do that. Also I created KSI Data Research Agency. Okay, so look at here, this is also I created agency. Once you finish your course, you can join as a freelancer yourself. Also, you can join in my agency also. Here we're gonna go apply for the many jobs, and whatever the jobs we will get it, we will divide it among us, and we will work together. So it's going to be very portfolio. This is going to be very strong portfolio with everybody's information. Look at here right now. There are so many jobs over here, but if I go to the agency profile, if you go to the agency profile, okay, so this is our agency in as a freelancer. Okay, so you can join with me also. Here is already my first batch. These are data scientists. Here is a Badrul and Tofik. They already joined from my first batch. They already joined with my agency. So whatever work we're going to find, we're going to work together also. It's not like just finishing up your course. It's not like that. Badrul, you already took our courses and then you are with me and join with me. Badrul and Tofik, can you just please unmute yourself and say a few words? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ধন্যবাদ স্যারকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, এবং যারা অনেক আগ্রহ নিয়ে আজকের এই ওয়েবিনারে জয়েন করেছেন তাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি মোহাম্মদ বদরুল আলম। আমি আমার বিএসসি শেষ করছি মানারাত ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে। আর পাশাপাশি হচ্ছে আমি স্যারের কোর্সটা করতেছিলাম এবং অলমোস্ট আমাদের কোর্স শেষ। আর স্যার অলরেডি আপওয়ার্ক থেকে আমাদের প্রোফাইল গুলো দেখাচ্ছিলেন যে আমরা স্যারের সাথে এজেন্সিতে জয়েন করেছি, আমরা অলরেডি কাজ শুরু করছি। স্যারের এত সুন্দর লেকচার দেখে অবশ্যই যারা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন বুঝতে পারছেন যে স্যার আমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছেন এবং কি কি শিখাবেন। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে চাই যে স্যার যেভাবে এই আজকে উপস্থাপন করলেন, আমরা ঠিক ততটাই পেয়েছি স্যারকে। শুধু তাই নয়, এর বাইরেও ক্যারিয়ার রিলেটেড অনেক বিষয় নিয়ে স্যার আমাদেরকে বিভিন্নভাবে মতামত দিয়ে হেল্প করেছেন। আর এই যে ডেটা অ্যানালিস্ট অ্যান্ড ডেটা সায়েন্টিস্ট যে ফিল্ডটা, যদি বাংলাদেশের সাথে আমরা অনেক জব ফিল্ডের সাথে কম্পেয়ার করি, তাহলে এই ফিল্ডে আসলে এখনো পর্যন্ত ভালো করে কোথাও কোর্স করা অথবা কোথাও ইন্টার্নি করা তেমন একটা সুযোগ পাওয়া যায় না।
যেভাবে আমরা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপার এগুলা সচরাচর পাওয়া যায়। তো স্যারকে আমি এই জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই যে স্যার আমাদেরকে এই ফিল্ডে কিছু শিখার এবং এই ফিল্ডে কাজ করার জন্য একটা সুযোগ করে দিয়েছেন স্যারের এই নতুন একটা আইডিয়ার মাধ্যমে। এবং স্যার আমাদেরকে নিয়ে অনেক প্ল্যান করে রেখেছেন অন্যান্য জবের ক্ষেত্রেও, দেশে অথবা দেশের বাইরে স্যার হেল্প করবেন। যাদের আগ্রহ আছে এই ফিল্ডে ইনশাল্লাহ জয়েন করবেন এবং স্যারের মাধ্যমে এই কোর্সটা কমপ্লিট করে সবাই ভালো ভালো জায়গায় অবস্থান করবেন ইনশাল্লাহ। তো আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ বদরুল, থ্যাংক ইউ। তৌফিক, তুমি দু একটা কথা বলবা? জি স্যার, মানে বললে বলা যায়। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আব্দুল্লাহ তাওফিক। আমিও বদরুলের সাথেই ছিলাম ফার্স্ট ব্যাচে। আমরা একত্রে পড়ালেখা শেষ করছি, এখনো শেষ হয়নি বলা যায়, আমাদের থিসিসটা বাকি আছে। আমরা ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট, হচ্ছে মানারাত ইউনিভার্সিটি সিএসসি ডিপার্টমেন্ট থেকে। তো আমরা যখন 10th সেমিস্টারে পড়ালেখা করি মেশিন লার্নিং নিয়ে, তখনই আমাদের আসলে ডেটা সায়েন্স বা ডেটা অ্যানালাইসিস, ডেটা অ্যানালিস্ট নিয়ে অনেক মানে আগ্রহ ছিল। তো আমরা এটা নিয়ে আরো ডিটেলসে জানার জন্য, ডিটেলসে কাজ করার জন্য আমরা খুঁজতে থাকি যে কোথা থেকে আমরা ইনডেপথ নলেজ পেতে পারি। তো তখন বাংলাদেশে আসলে খুব একটা, তখন বলতে এখনো বাংলাদেশে এগুলো নিয়ে কোনো ভালো ট্রেনিং সেন্টার অথবা কোনো কোর্স ইটিসি এগুলো আসলে নাই যতটুকু আমার জানা মতে। তো আমরা রিসার্চ করতে করতে ওই অবস্থাতেই ওই সময়ের মধ্যে আমরা আসলে এই ডেটা সায়েন্স, আমাদেরকে খুঁজে পাইছে জি কেএসআই ডেটা রিসার্চ। এই ডেটা রিসার্চকে আমরা খুঁজে পাইছি। তো স্যাররাও হচ্ছেন জেনারেলি, আমরা যেটা এতক্ষণ আপনারা শুনছেন যে কানাডা এবং ইউএসএ বেসড স্যাররা কাজ করছেন এত বছর ধরে, বাংলাদেশে ছিল না। স্যাররা রিসেন্টলি বাংলাদেশে মানে শুরু করছেন, এটা আমাদের তখন সৌভাগ্য আর কি, আমাদের সাথে মিলে গেছে। আমরা খুঁজতেছিলাম, স্যাররাও তখন আসছেন। তো সেই সুযোগে আমরা স্যারদের মানে স্যারের কাছ থেকে শেখার ট্রাই করি, আমরা জয়েন করি স্যারের সাথে। তো দীর্ঘ প্রায় অনেক দিন স্যারের সাথে আমরা ছিলাম, আছি এখনো। স্যারের কাছ থেকে আমরা এসকিউএল, পাওয়ার বিআই, ডাটা অ্যানালিস্টের যেসব টুলস গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা ইনডেপথ নলেজ গ্যাদার করছি, যেটা আমরা আসলে চাচ্ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থা থেকেই। যেহেতু আমরা এখন একেবারে ফ্রেশার, আমাদেরকে ইচ্ছা করলেই কেউ জব হয়তো সহজে দিবে না। সো স্যার সেই ক্ষেত্রে আমাদের হেল্প করার জন্য স্যার এজেন্সি ওয়াইজ স্যারের প্রোফাইলের মাধ্যমে স্যার বিভিন্ন জব গুলো নিয়ে আমাদের মাঝে ডিভাইড করে দিবেন, যেটা হয়তো করে আমাদের প্রোফাইল গুলো খুব ভালো মাপের উপরে উঠতে পারবে। আমাদের ফিউচারের জন্য আমাদের যে প্রোফাইল গুলো খুব উপকারে দেবে। তো সংক্ষেপে এতটুকু বলার ছিল, আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ তৌফিক। আচ্ছা, তাহলে এখন লাস্টে আমরা কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার। হ্যাঁ, রাইট। এখন আমি আসলে আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারে যাব। আপনাদের যাদের কোশ্চেন করার ইচ্ছা হবে মুখে অর্থাৎ স্পিকারে বলতে পারবেন। নাম্বার 2 হচ্ছে আপনারা চ্যাট বক্সেও দিতে পারবেন। সো প্লিজ আপনাদের ভিতর থেকে কে কি কোশ্চেন করবেন একটু বলেন, জি, আসসালামু নামটা আলাইকুম। বলবেন। আমি মোহাম্মদ রাশেদ মিয়া। আমার কোশ্চেন ছিল মূলত ডেটা সায়েন্স সে কি ইন্টারভিউ ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম লাগে কিনা ইন্টারভিউ? আচ্ছা, জি জি এখন শোনো, এটা ডিপেন্ড করে তোমাকে। আমি অলরেডি মানে তোমার 6টা 10টা 12টা তোমার ডাটা সায়েন্স এন্ড ডাটা সায়েন্স যদি বলো, ডাটা সায়েন্সটা বুঝতে হবে যে এটা একটা বিশাল আমব্রেলা। ওকে, এটা একটা বাজ নেমের মতো। এই ডাটা সায়েন্সের ভিতরে তোমার বিভিন্ন রকম ছোট ছোট টাইটেলের জব থাকবে। ধরো ডাটা অ্যানালিস্ট, বিজনেস অ্যানালিস্ট, রিপোর্ট ডেভেলপার, তারপরে এই মনে করো যে ডাটা ডেভেলপার, তারপরে ইটিএল ডেভেলপার। তো এরকম ডিফারেন্ট টাইটেল থাকবে। এখন তুমি কোন টাইটেলের উপরে কাজ তোমাকে দিচ্ছে, এটা রিকোয়ারমেন্টটা কি। এখন যদি কমপ্লিটলি মেশিন লার্নিং হয়, তখন তাদের রিকোয়ারমেন্টটা যদি কমপ্লিটলি মেশিন লার্নিং হয় এন্ড ডিপ লার্নিং হয়,
তখন তোমাকে ওইটা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু যদি তুমি ডাটা সায়েন্সের ওভারঅল চিন্তা করো, ডিপেন্ডিং অন দ্য বেস্ট অন দ্য জব রিকোয়ারমেন্ট, বুঝছো, বিভিন্ন টাইটেল থাকে ডাটা সায়েন্সের মধ্যে। এখন যদি শুধু ডাটা সায়েন্সের কোর যদি বলে যে ইউ হ্যাভ টু ডু দিস অনলি দিস পার্ট অফ দিস জব, then you're gonna have to do that. Otherwise, they will not do it. So that's why when I teach, it's just not like a one thing. You have to be open-minded and you learn everything. There are so many different titles with the different jobs inside this big umbrella. Okay. So then depending on that, they will ask you the questions depending on their job requirement and title. Okay, sir. Thank you so much for your answer. জি, আসসালামু আলাইকুম স্যারকে এবং সবাইকে। তা আমি হচ্ছে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট। তো আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম, আমি আসলে ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি ইন্টারেস্টেড। তো এখন কোন স্টেপটা ফলো করব আমি, মানে হচ্ছে যে মানে সিকুয়ালি আমি কি কোথায় বিগিনার থেকে শুরু করে আমি কোন কোন জিনিসগুলা থেকে আমি শুরু করতে পারি, এই জিনিসটা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আসলে, যে আমার গাইডলাইনটা কি হবে। তোমাদের কয়েকটা জিনিস দেখালাম যে ওই কতগুলি বেসিক জিনিস ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে লাগবে। সেগুলি কি আছে ওর মধ্যে? ডাটা ক্লিনিং, ডাটা ক্লিনজিং, ডাটা মডিফিকেশন, ডাটা মডেলিং, এই যে ডাটাগুলি নিয়ে কাজ করে, এগুলি করতে গেলে কি কি কোন কোন পথে তুমি আগাবা, এটাই হলো তোমার ডিরেকশন। তোমাকে ইউ নিড টু নো ভেরি গুড উইথ এক্সেল অলসো। ওকে, লট অফ পিপল আমি দেখছি আমাদের বাংলাদেশে তারা এক্সেলে এক্সপার্ট না। এনি জব তুমি যাও, তুমি এনি জবে ঢুকো, তুমি যদি এক্সেলে এক্সপার্ট না হও, তোমার জব করা খুব ডিফিকাল্ট হবে। ওকে, কারণ জবের মধ্যে অ্যাডভান্স এক্সেল, যেরকম পিভট টেবিল বিভিন্ন ভাবে অ্যানালাইজ করতে হয় এক্সেলের মধ্যে, তোমার ওইখানেও ডাটা ক্লিনজিং করা যায়, ক্লিন করা যায়, এভরিথিং করা যায়। তাহলে কি তার মানে তোমার অ্যাডভান্স এক্সেল লাগবে, তারপরে তোমাকে তোমার এসকিউএলটা লাগবে। এখন বিভিন্ন রকমের ডাটা, মনে করো তোমার ব্যাংকের ডাটা বা মানে রিলেশনাল ডাটাবেসটা ভেরি সিকিউর ডাটা সেট, বুঝছো, যেটা ডাটা নিয়ে কাজ করা হয়, যেখানে অনেক টেবিল থাকবে, সেই টেবিলের থেকে রিলেশন করে তোমার ডাটাটাকে বের করে দেওয়া। তো এসকিউএলটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট তুমি দেখালাম আমি, যে ওভার 200,000 জব ইন ইউএস এন্ড বাংলাদেশেও এসকিউএল কিন্তু সমস্ত ব্যাংকে ইউজ হয়। তোমরা হয়তো অনেকে জানো কিনা, আমার ফ্রেন্ডরা যারা ব্যাংকে আছে তারা এসকিউএল ইউজ করে। তো বাংলাদেশে অনেক সেক্টরে এসকিউএলটা ইউজ হয়। তো এসকিউএল ছাড়া, এসকিউএলটা হচ্ছে রিলেশনাল ডাটাবেস, তারা যদি এখন রিলেশনাল ডাটাবেস নিয়ে কাজ করে তাহলে এসকিউএলটা লাগবেই। তার মানে কি তোমাকে ভালো করে এক্সেল শিখতে হবে, ভালো করে এসকিউএল শিখতে হবে। এসকিউএল শিখলে মানে একটাই ল্যাঙ্গুয়েজ, ওইটা শিখলে পরে তুমি মোটামুটি ডাটাবেস সম্বন্ধে জানলা। তারপরে তোমাকে রিপোর্টিং শিখতে গেলে, তারপরে ড্যাশবোর্ড শিখতে গেলে একটা ভিজুয়ালাইজেশন টুল শিখতে হবে। আচ্ছা, এইগুলি গেল, এইভাবে তোমাকে আগাতে হবে। তারপরে তুমি যদি পাইথন আগে শিখো বা পরে শিখো ইজ ওকে। পাইথন ইজ অ্যানাদার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটার সো মেনি ডিফারেন্ট ইউজেস you can use as a front end for the application development, as well as is a Python for data science. That's also you can learn later on. So I think if you wanted to stay in this field, you have to learn 5-6 different tools. You will learn and slowly you grow yourself in this field. Okay, but also you're going to have to learn slowly Azure. What is for the future? If you know the Azure, if you know the SQL, so this language will help you to learn in the forward for like Azure cloud-based tool. These are going to be very easier for you. Okay, all right. আমাদের কোর্সগুলো যেভাবে সাজানো আছে, একজন বেসিক থেকে যারা একদম শুরু করছে বিগিনার, তারা একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যেতে পারবে। আমাদের কোর্সটা এইভাবেই সাজানো, একদম যারা হয়তো মাত্র কম্পিউটারটা শুরু করছে। যারা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, সায়েন্স ও ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ সায়েন্স, যারা তার- সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না, দ্যাট মিন্স হচ্ছে আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড যারা না, তারা কি আসলে শিখতে পারবে কিনা? মানে it's not has to be IT background at all. Okay, so the way I teach ground up, that's what I said. That's why my course is designed. You don't have to be a computer background, CSE or বা you অন্য don't কিছু, have to be, because হ্যাঁ। the way I design everything, Excel, a lot of people know Excel.
but Excel started with Excel and then started with a SQL Server. I think Tawfiq and Badrul already told you guys the way I do is just like from the very beginning, and then from the beginning, if you have no zero knowledge, still you will be able to learn everything. Okay, but you have to be serious on this. You have to be serious. You have to put some time. Okay, if you put some time, these are the tool-based knowledge. Okay, tool-based knowledge. Yeah, nowadays you already know the Google, the Apple. They don't look for a degree anymore at all. Okay, so if you are a school graduate, if you are just college graduate, and as long as you can do the work, that's all they look for. Even Google, Microsoft. And they have some criteria bachelors. They already took it up that bachelor's subject. They only see how much you can learn and how much you can do it. So, and that's how I teach everything ground up, so that তোমাদের এটা কোনো প্রবলেমই হবে না যদি তোমাদের এটা ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকে at all. Okay? আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডটার দরকার নেই, Okay, thank you, আমাদের sir. Thank সবচেয়ে you. বড় কথা হচ্ছে আমরা শেখার প্রতি আমাদের কতটুকু ইন্টারেস্ট আছে, এটা হচ্ছে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমরা কিছু টেক্সট নিব, তারপরে আবার স্পিকারে আমরা যাব। প্লিজ একটু ধৈর্য ধরেন। একজন প্রশ্ন করছে, কোর্স শেষে কি জব বা ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা থাকবে এক্সেপ্ট ফ্রিল্যান্সিং? না, কোর্স শেষে কিভাবে পরে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করা যায়, I have to think about it because I just started this in Bangladesh is not very long ago, so that is we already talking about that. But I started with a freelancer, and then if you wanted to work in outside, I mean these are the things I started with. But এবং আমাদের স্যার আমরা কি একটু মানে যদিও বলা উচিত না, তারপরে একটু শেয়ার করছি এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য। সেটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশি একটা ফার্ম করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। তো আশা করি আমাদের সাথেই ইন্টার্নশিপ করার সুযোগটা থাকবে, কিন্তু একটু সময় লাগবে। আর তাছাড়া ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে এছাড়া স্যারের অনেক প্রজেক্ট আপনারা করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। জাস্ট আপনারা যদি কনসেন্ট্রেশনটা ভালো দেন। রাইট স্যার? ঠিক আছে, হ্যাঁ ডেফিনেটলি। এরপরে হাত তুলেছিলেন হচ্ছে SM নুরুজ্জামান। আপনার আনমিউট করে প্রশ্নটা করুন। জি, আমি স্যার নুরুজ্জামান বলতেছিলাম। আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হলো যে আমাদের তো অনলাইনে কোর্স করার সুযোগ আছে, কিন্তু সরাসরি কি বাংলাদেশে কোর্স করার কোনো সুযোগ আছে আমাদের এখান থেকে? I just find out, বুঝছো, মানে অনলাইনে ক্লাস ইজ মাচ বেটার দেন মানে ফিজিক্যাল ক্লাস, বুঝছো, কারণ এখানে তো টুল বেস কাজ। সুতরাং এই যে তুমি যখন ইউ গোনা ওপেন ইওর সিকিউর সার্ভার, আই এম গোনা সে ওকে প্লিজ ক্রিয়েট database name, so you gonna do it. এটা যদি তোমার ফিজিক্যালি হয়, is gonna be more problematic look like to me now. ওকে, নেক্সট আমরা কোশ্চেনটা যাচ্ছি ফাহমিদা আক্তার। আপনি আনমিউট করে প্রশ্নটা করুন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। সো আমার ইচ্ছাটা হচ্ছে হেলথ ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করা। তো স্যার আপনি যেহেতু নিজের এজেন্সি থেকে যেটা বললেন বা প্রজেক্টের কাজ করার কথা বললেন, ফ্রিল্যান্সিং এর বললেন, এক্ষেত্রে আমি একটু স্পেসিফিক্যালি জানতে চাচ্ছি আমার হেলথ ডেটা নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে কিনা, তাহলে মনে হয় আমার জন্য এটা ভালো হয়। ডেফিনেটলি আমার হেলথের কথা শুনলে I also get excited because this is my field also before. আমি তোমার এই 13 কি বলে তোমার এই 14 বছর আমি before came to, আমি last 10-12 years in this field, কিংবা তার before আমি আসলে হেলথের উপরে কাজ করতাম আমি নিজেই। সো আমি রিসার্চ করতাম, তোমার এই ফাইজারে চাকরি করছি এখানে যে আমেরিকাতে, যেটা হলো হেড অফিস ইন ফাইজার। এখানে আমি এই হেলথের ডাটা নিয়ে উপরে কাজ করতাম, বুঝছো। সো ডেফিনেটলি I will be able to help you on this field also, because I know what type of data you should work in. Just like everything, once you know this tool, then any kind of data set can be fit in this here. Okay, so it just is not limited to anything. So definitely whoever interest what, like someone say, tell me, okay, I wanted to work in a sales data set. So then we're going to look for a sales data. Your case would be completely health data. So it's going to be, we're going to look for a health data set and put it into this system. That's all. See, basic জিনিস you need to know. And then after that, according to the requirement, you're gonna work on those data set. Okay, then you can create a
like you can create any kind of report, whatever that the end user asking for it. Okay, so that end user যেভাবে জিজ্ঞাসা করবে, যেভাবে কোশ্চেনটা দিবে, সেই অনুযায়ী তোমার ডাটা সেট থেকে বের করতে হবে। কিন্তু সেটার জন্য যে টুলগুলি এবং যে টেকনিকগুলি, যে জিনিসগুলি তোমার জানা দরকার, সেগুলি আগে ক্লিয়ার হতে হবে। তো ডেফিনেটলি ইয়েস, you will be able to do it. Thank you. ওকে, মাহির খান, আপনার প্রশ্নটা প্লিজ আনমিউট করে জিজ্ঞেস করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার কয়েকটা several questions ছিল। স্যার ফার্স্টলি এখন তো পাইথনে অনেক ধরনের লাইব্রেরিজ available আছে to do data science activities such as pandas, numpy, and several other machine learning and deep learning libraries. Sir, আপনার opinion কি এগুলোর ব্যাপারে? Where do you think these stand in the data science market currently? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, কিন্তু মনে করো যে তুমি ডাটা সায়েন্স ফিল্ডে থাকতে চাও, তাহলে কি তুমি শুধু ডাটা সায়েন্সের একটা পার্ট নিয়ে খুশি থাকতে চাও, নাকি ইউ ওয়ান্টেড টু নো ওভারঅল এভরিথিং ইন ডাটা সায়েন্স, তাই না? তো এখন তুমি যদি হ্যাঁ, ডিফারেন্ট লাইব্রেরি আছে যেটা তুমি বলতেছো, এবং ওটার মধ্যে ধরো যে তুমি কোডিংটা, তোমাকে ওইখানে কোডিংটা শিখে তোমাকে একটা পার্টিকুলার ফিল্ডে তোমাকে কাজ করতে হবে। তুমি যদি এখন জব রিকোয়ারমেন্ট আমি তোমাকে দেখাই, তাহলে তুমি দেখবা আমেরিকা বা কানাডার জব একটা রিকোয়ারমেন্টে যদি আমি তোমাকে এখন বের করে দেখাই, ইউ উইল বি এবল টু সি তারা বলতেছে ডাটা সায়েন্স, তার মধ্যে তারা চাবে এসকিউএল, তারা চাবে ভিজুয়ালাইজেশন, তারা চাবে তোমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সো আজকাল তোমার ওই জাস্ট ছোট্ট একটা পার্ট তুমি যদি সালে শিখো, হ্যাঁ, শুধু ওই লাইব্রেরি বলতেছো না, হ্যাঁ, ওই লাইব্রেরি বিভিন্ন রকম লাইব্রেরি, আই অলসো ইউজ মাইসেলফ পাইথন লাইব্রেরি দিয়ে আমি ড্রাগ ডিসকভারি কোভিড-19 এর উপরে একটা ভিডিও, তোমরা যদি আমার যাও, ইউটিউবে যাও, দেখবা যে কোভিড-19 এর উপরে আমি একটা মলিকুল দেখাইছি যে এই মলিকুল ক্যান বি দ্য ক্যান্ডিডেট ফর দ্যাট। সো এটা পাইথন দিয়ে আমি কেমিস্ট্রিতে দেখাইছি। সো পাইথনে বিভিন্ন লাইব্রেরি ইউজ ফর ডিফারেন্ট পারপাস, বাট ফর ইয়োর পারপাস তুমি হবে অনলি to follow those library is related to data science. Okay, so then you you are learning only the Python, you are one big part of this relational database, you have no idea, okay, because you just learn one part over there. So then one of the visualization tool, of course you can do the visualization with the coding also, definitely, but very easy way, very nicely you can do it with a Power BI. I just show you, so simple. Okay, so you want it to be in just one little field, one direction, or you want it to be know everything? Nowadays job market is like that. They wanted to see how come you are become data science, you don't know SQL. They will be surprised like that. You know everything, but you don't even know how to create a pivot table in Excel. So that would be very surprising also. Okay, so these are the things, basic bottom up, you're going to have to go through like that if you want it to be in this field in your career, and you want to grow yourself in this field. Sir, I do understand that as well, but sir, what if I have knowledge about SQL and I can also use Python API to manage the database? Would that be an appealing factor in my resume or in my career skill stack? Last part I didn't get it. Say again one more time. How? Say I know about MongoDB and PostgreSQL and all of these things, and I know how to communicate with them using Python. How would that look in my CV or in my skill set? I think that would be also good. Okay, that would be also good. Because if you know that MongoDB, and if you are that is also, you are separating one part. Actually I suggest nowadays people also, because last the SQL server, this comes last 30 years. Okay, so it is coming from last 30-40 years, it is coming this SQL, and there wasn't any MongoDB before, like it comes recently because of the Facebook, and then there are millions of unstructured data dealing with that MongoDB. So these are the reasons
this is getting popular, is called NoSQL. That NoSQL means it's not relational database. So you can learn, if you know SQL, slowly you can grow yourself, then it makes a trend, like you are growing from a bottom up. But you also, if you just MongoDB, you learn, and then you don't want it to do any bank or financial, or because financial bank, they're going to have to need a SQL server. But MongoDB, or like the like Apple's, I think that these are the fields are using NoSQL nowadays also. And then if you connecting with the Python, that would be another direction, gonna looks fine, looks good, but it still is gonna have one part is going to be missing there. Okay. I see, sir. Also, one more question. So, what to get into financial data science? So, what skill set would you recommend? Anything, libraries or applications or software that one would need to know, or technologies one would need to be acquainted with to be able to work with financial data and data science in that sector? Yeah, so then I mean, nowadays data is getting data growing a lot, no? Like I was telling Tawfiq and Badrul that like next step you have to learn like a Hadoop, like how to process the big data. So that is something financial. If you wanted to be in the financial, you need to learn the SQL first, and then you're gonna have to learn the Hadoop, and then that comes later on. Okay, so because Hadoop is the processing power makes very fast. Okay, so then if you have a very big data means it's billions of data, so then it would be SQL server would not going to be handle that much data. So then but you're going to need that SQL query, still you're going to need that SQL query, but its processing power would be very high with using the Hadoop. That is a tool-based everything. So financial, if you wanted to be in a financial, you need to learn the SQL, okay? Because it's just not yet that MongoDB or NoSQL. Those are still they're dealing with the unstructured data, mostly of those online the data we are working data we are social media basically. Social media data. Yeah, these are the data we are just is not like post-GRESQL. স্যার আমরা আসলে আমাদের সময় খুব শর্ট, আমরা আরো অনেক কোশ্চেন আছে, আমরা একটু অন্যদিকে যাই প্লিজ। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, আমাদের একটা কোশ্চেন একজন করেছেন, উনি আসলে বলতে চাচ্ছিলেন যে কোর্স শেষ করার পরে আমরা এরপরে কোনো অ্যাডভান্স লেভেলে বা সামনের দিকে এগোলে আমরা কিভাবে সাপোর্ট পাবো কিনা। সো এই ব্যাপারে স্যার অনেক কিছুই বলেছেন। তো স্যার বলার আগে আমি কিছু বলে রাখছি, হয়তো এটা আমরা পরে বলতাম, একটু পরেই বলতাম কোর্স টুলস এবং কোর্স ফিটা বলার সময়। তারপর আমি বলছি, নাম্বার 1 হচ্ছে আমাদের এখান থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, যেটা হচ্ছে কানাডা কাউন্টারপার্ট থেকে। দেন হচ্ছে লাইফ টাইম সাপোর্ট থাকবে, অর্থাৎ যেটা স্যার বললো, যেমন তৌফিক ভাই, বদরুল ভাই, ওনারা প্রথম দিকের ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিল, সো ওনাদের এখন কি কোর্স শেষের পরে এখন কি করতে হবে এই গাইডলাইনটা কিন্তু স্যার দিচ্ছেন এবং সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, সো এটা সবাই পাবে। সেকেন্ড হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যে সাপোর্ট গুলো দেওয়া দরকার সেগুলো দেওয়া হবে। দেন হ্যান্ডস অন যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো, ডেটা এক্সপিরিয়েন্স গুলো, অর্থাৎ রিয়েল ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা থাকবে সেখানে। দেন হচ্ছে জব পাওয়ার ক্ষেত্রে, গ্লোবালি জব পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সাপোর্ট দিব, হেল্প করব। দেন যেটা স্ট্যান্ডার্ড, গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড সিভি এবং কভার লেটারের মেকের ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি সাপোর্ট দিব। দেন হচ্ছে আরেকটা এখানে বলি, তোমাদের রেজুমিতে যেসব কিছু প্রজেক্ট দেখায় দিব, যেগুলো আমার সাথে করবা, যেগুলি লাইভ প্রজেক্ট দেখায় দিলে, that will be help you for get a job in a globally also. So we will help you on the resume also, so that make sure তোমাদের resume looks rich. Okay, so that kind of things we also you're going to do that, so that you can Bangladesh, outside and abroad or inside, you can show your resume, so it makes sure that a resume looks nice and it is rich, so that you can get a job.
হ্যাঁ, এবং দেখা যাচ্ছে এই সেশনটায় আরো কিছু অফার আমাদের থাকে, তার ভিতরে একটা আমি বলছি। সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো এরকম হয় যে এই সেশনটা আপনি হয়তো কমপ্লিট করতে পারছেন না, আপনার কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারছেন না, তো নেক্সট সেশনে আপনি নেক্সট ব্যাচে ফ্রিতে জয়েন করতে পারবেন, সেজন্য আপনাকে কোনো পেমেন্ট দিতে হচ্ছে না। তো এটা আমি বলে রাখছি, হয়তো একজন প্রশ্ন করেছেন, আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম। তো আর হচ্ছে আরেকজন কোশ্চেন করবে, জেনিত। হ্যাঁ, আপনি আনমিউট করে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি পরিসংখ্যান থেকে বিএসসি করতেছি স্যার। আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে স্যার 4th ইয়ারে আর ল্যাঙ্গুয়েজ শিখাবে। এখন স্যার আমি যতটুকু জানি স্যার, ডাটা সায়েন্সে আর অথবা পাইথন যে কোনো একটা শিখলেই হয়। এখন এই অবস্থায় কি স্যার আমার পাইথন কি আলাদাভাবে শিখা লাগবে, নাকি স্যার আর দিয়েই হবে স্যার? আর্ট দিয়ে হবে, কিন্তু আর্ট দিয়েও কাজ হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, আমার কাছে মনে হয় কি যে কোনো একটা ভালো করে শিখতে হবে। এখন যদি কেউ আমাকে বলে যে দুটার মধ্যে কোনটা, কারণ আমি উইল চুজ পাইথন। কারণ আমি আরো শিখছিলাম, শিখছি পাইথনও শিখছি, কিন্তু যে কোনো একটা দুটো মনে রাখা বা দুটো ইউজ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কারণ তুমি মানুষের সবগুলি মনে রাখা একসাথে, যার জন্য পাইথনের ইউজটা ওয়াইড বেশি, বুঝছো? পাইথনের ইউজটা ওয়াইড, ইট হ্যাজ সো মেনি ডিফারেন্ট লাইব্রেরি, সো ইউ ক্যান ইউজ মেনি ডিফারেন্ট সেক্টর, সো দ্যাট, but if they teach you R, there are a lot of similarity also. So if you learn R, then that would be, if you wanted to learn Python later, that would be also easier, and then you can learn also Python later. But at the end, you're gonna have to choose one and then you stick with one. That would be my suggestion. So if they teach you R, so then you can enrich with R all the time with yourself. But if someone asks me which out of these two, which one, then I will say Python. But since you have no choice, they are going to teach you R, so then you don't have to learn Python. Then you R will pretty much will cover everything also for you, I think. থ্যাংক ইউ। আমরা বোধহয় কোশ্চেন অনেক শেষ করে ফেলেছি। সো আর যদি কারো কোশ্চেন থাকে, অলরেডি আমরা অনেক সময় পার করেছি, অনেকের জন্য Written কষ্টদায়ক question, হচ্ছে। if you have any written question also, you can ask later on. We can we'll send you back the written answer. সবাইকে অনেক থ্যাংক ইউ, অনেক ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে ছিলেন। তো স্যার, আপনি কিছু বলবেন কি? না না, Especially, কেউ কিছু জি জি, বলতে হ্যাঁ। চাচ্ছো? especially thanks our teacher because he gives us more time. For this reason, we will very happy, and Thank also you. thanks Mr. Shahidul Islam. We are very happy. Okay, thank you so থ্যাংক much. ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি। I'll see you in the class. Okay, thank you. Okay, thanks. Okay, thank ওকে you স্যার, everybody. আমরা তাহলে রাইট, হুম, আমরা শেষ করছি আমাদের সেশনটা। আশা করি আপনাদের সাথে ক্লাসে দেখা হবে যারা জয়েন করবেন। Okay. সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করি। Okay, Allah Hafiz. Bye now. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Okay, bye now. Assalamu alaikum wa Okay, rahmatullah. Walaikum Assalam.